ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ किस तरह सारा प्रक्रिया की जा रही है और किस तरह मुख्यमंत्री वालों जायजा लिया गया। जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में है और धर्मशाला में इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं और आज ही के दिन जो है वो ड्राई रन जो वैक्सीन है उसका आगाज जो है वो यहां से यानी धर्मशाला के जनरल हॉस्पिटल से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनके जरिए ही ये ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो अभी जो निवासी तिब्बतियन है उनका जो हॉस्पिटल है डेलेक वहां पर से भी जो है इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। ड्राई रन आज यहां से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त यहां के जो सीएमओ हैं डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता उनसे जो है वो उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरह से यहां इस वैक्सीन की जो शुरुआत है वो की जाए और कहां-कहां की जाए, किस तरीके से जो है वो इस अभियान को सफल बनाया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पर रणनीति हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत डिटेल में बातचीत की, प्रेजेंटेशन भी दी। वहां पर सारे हमारे वहां के जो एक्सपर्ट्स थे और किस प्रकार से इस वैक्सीन को हमने लोगों तक ले जाना है और लोगों को इस वैक्सीन को देना है। तो उस दृष्टि से पूरी सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में हमारी तैयारी है। जो इसके लिए कोल्ड चेन बनाने की जरूरत थी वो हमने मेंटेन कर ली है, वो हमने बना करके तैयार कर ली है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही बात जो है वो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से यहाँ पर कहा गया है, इसलिए क्योंकि आज से वैक्सीन की जो शुरुआत है का ड्राई रन है वो धर्मशाला से शुरू किया जा चुका है और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में अगर हम हमारे पास उसकी उपलब्धता भी जो है वो भारत सरकार की ओर से मुहैया करवा दी जाएगी। और इन्होंने वैज्ञानिकों का भी जो धन्यवाद यहाँ पर किया है कि जिस तरह से हम पूरा एक साल भर इस कोविड-19 से जद्दोजहद करते रहे, भविष्य में हमें इस तरह की जद्दोजहद ना करनी पड़े, जल्द ही इसका खात्मा हो सके, इसके लिए जो है न केवल भारत सरकार, भारत के वैज्ञानिक और तमाम वो फ्रंट लाइन वॉरियर जो है वो लगे हुए हैं। और यही वजह है कि आज वैक्सीन बनकर जो है वो तैयार है और कहीं ना कहीं आज ड्राई रन के माध्यम से लोगों को यह संदेश भी दिया जा चुका है कि इसके माध्यम से जो है वो हम लोग इस संक्रमण का जिसने पूरी दुनिया को डरा रखा है उस पर अंकुश लगा सकते हैं। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अगली खबर चंडीगढ़ तो आ रही है। चंडीगढ़ पीजीआई ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਕਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਕਵਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ थेरेपी वरदान बन के साबित हुई है। तो इस तरह के इसमें 5 सेशन किए गए थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज के, जिसमें मरीज का 1 से 1.5 प्लाज्मा वॉल्यूम रिमूव करके उसमें नॉर्मल प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन दिया गया। उसके बाद देखा गया कि जब इसमें 3-4 प्रोसीजर हमारे 2-3 सेशन हो गए थे तो मरीज को थोड़ी थोड़ी आई साइट रिकवरी स्टार्ट हुई एंड आफ्टर 5 एक्सचेंजेस इनकी थोड़ी विजन में जो है 30-40-50% इम्प्रूवमेंट आ गई थी। एंड ऑन फॉलो अप जो है मरीज में कंप्लीट विजुअल इम्प्रूवमेंट हो गया और उसके लिम्ब की पावर की रिकवरी हो गई। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਕਵੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। प्लाज्मा थेरेपी मीन्स जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, दिस वाज नॉट एग्जैक्टली रियल प्लाज्मा थेरेपी जो कि कोविड में पॉपुलर हुई थी। ये उस तरह की थेरेपी नहीं है। इसमें हमने बच्चे के प्लाज्मा में जो इम्प्योरिटीज़ थी, एंटीबॉडीज़ थी, उनको रिमूव किया और उस प्लाज्मा को हमने नॉर्मल प्लाज्मा से रिप्लेस किया। गौरतलब है कि यह बीमारी 5 ਤੋਂ 8 साल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ। मैं जेरे करने वाले सारे पार्टी को बाहर काट दो। कड़ा भाजी दादा बा ये को माहौल है तो तुम माहौल खराब करके रखते सारे ताकि तुम लीडर हो दादा बा तुम कितने तो तुम के होते तानु पता मैं क्या मैंने याद है तो सारे तुम दादा बा तुम के बाद मारूंगा सारे पार्टी को मैं तो राम के पहले ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। मैं जेरे करने वाले सारे पार्टी को बाहर काट दो। कड़ा भाजी दादा बा ये को माहौल है तो तुम माहौल खराब करके रखते सारे ताकि तुम लीडर हो दादा बा तुम कितने तो तुम के होते तानु पता मैं क्या मैंने याद है तो सारे तुम दादा बा तुम के बाद मारूंगा सारे पार्टी को मैं तो राम के पहले ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁਣ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ।
ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੈਸਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 12-13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਭਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।